생명 최전선. 골든타임을 놓치지 않아야 하는 현장. 그런데 구급차한 풍경이 달라지고 있다. My name is Brian. I just need a little bit more information, okay? Any other medical problems I need to be aware of other than high blood pressure and high cholesterol? No, not that I know of. No. Doctor, I'm sending over the patient's info right now. Our ETA is 2 minutes. Okay. Yeah, I'm seeing his vitals now. 스마트 안경을 통해 환자의 정보가 곧바로 병원에 전달된다. Mr. Green, I'm Dr. Isaac. Record. All right. Mr. Green, would you raise your arms for me, please? That's it. Very good. Okay. Send. 기하급 수적으로 발전한 그 디지털 기술, IT 기술들이 이제 의료와 융합이 되면서 이런 새로운 산업이 만들어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 2010년부터 가파르게 성장하고 있는 디지털 헬스케어 산업. 특히 글로벌 기업들이 앞다투어 이 시장으로 몸을 던지고 있다. 플랫폼 구축부터 인공지능까지 분야도 다양하다. And we realized if you look at healthcare and how much spending is increasing, how much waste is in the system, there's a huge opportunity to leverage these insights and really address those problems and transform the entire industry. 어느새 맞이하게 된 100세 시대. 빠르게 진화하고 있는 디지털 의료 기술은 우리의 건강과 생명을 어떻게 지켜줄 것일까? This is Jeopardy, the IBM Challenge. Here we go. 지난 2011년 미국 유명 퀴즈쇼를 발칵 뒤집어놓은 인공지능 왓슨. What is 1920s? 알파고보다 먼저 충격을 던졌던 기계와 인간의 대결이었다. 왓슨은 퀴즈 영웅 켄 제닝스를 가볍게 꺾고 사상 최대 상금을 거머쥐었다. Watson, 19th century novelist. Who is Bram Stoker and the wager? Hello. 기계의 압도적인 승리였다. 이후 스스로 학습이 가능한 인공지능 왓슨은 의학 공부를 시작했다. 그리고 마침내 2013년부터 의료 서비스를 시작했다. 현재 16개 의료 현장에서 인공지능이 뛰고 있다. 데이터 분석, 병 진단, 치료, 신약 개발까지 왓슨의 활약이 눈부시다. 지난해 미국의 한 암센터에서 실시한 암 진단 실험에서는 96%에 달하는 놀랄만한 정확도를 기록했다. 컴퓨터 소프트웨어 회사를 단번에 헬스케어 핵심 기업으로 변신시킨 왓슨 프로젝트. 그 발빠른 도전을 이끌었던 캐시고츠 부사장을 어렵게 만났다. So Watson Health is really about enabling an ecosystem. It's about serving as a catalyst to improve and save lives around the world and reduce the fast-growing costs of healthcare. And it's doing that by leveraging the power of what we call cognitive insights. 차세대 전략 사업인 만큼 공격적으로 사업 범위도 확대하고 있다. 최근엔 헬스케어 분석 역량을 강화하기 위해 유수한 데이터 분석 업체들을 인수하기도 했다. 지난해 5월부터는 세계 10개 암 연구소와 함께 개인별 유전 정보 분석을 통한 맞춤 암 치료 연구도 진행 중이다. 디지털 기술과 최첨단 의학이 만나 새로운 산업을 창조해낸 것이다. But I think the opportunity to really kind of raise the average level of care that people receive and narrow the variation, and then also make it much more about the individual, much more personalized, and giving people more power to help manage their own health and wellness is going to be critical. And I really think that we can help to power that, through our ecosystem of partners. 디지털 헬스케어 분야에 대한 관심이 높아지면서 미국 전역에서는 다양한 의료기기 전시회가 열린다. 전문가들만 참여할 수 있는 ATA 행사장.
새로운 의료기기와 서비스에 의사들과 의료 기술진들의 관심이 높다. We're in very fragmented state right now, and I think collaborating with existing systems is really important. So don't go build other provider networks. And secondly, we have to integrate silos of system. So I think we absolutely need to have collaboration on multiple fronts. 사람들의 눈길을 끈 화상 이동 로봇. 접근성이 떨어지는 환자나 응급 상황에 처한 소아 환자를 원격으로 치료할 때 사용하는 기기다. 와이파이나 4G를 이용해 원거리 의료 상담이 가능하다는 게 장점이다. It was initially developed for industry so that an engineer or a business person could go from their office to a manufacturing facility or to a customer and not have to travel there in person. And that was very successful, and little by little we started to do work with healthcare. First with children who were too sick to go to school, so they would go to school, they would be in the hospital getting over their treatment, or they would be at home unable to go to school because of a risk for infection or something like that. And as they started to use the Vigo to go to school, 스스로 건강 상태를 점검할 수 있게 도와주는 개인용 의료기기들도 눈에 띈다. 대부분 스마트폰 프로그램과 연계해 다양한 생체 신호를 체크하는 기기다. So, Vitality is designed to help ordinary people manage their health. Vitality includes a wearable device that continuously monitors all the vital signs remotely. And here is a recording of the vital signs that are being monitored right now. 전문가 손에 맡겼던 건강관리를 스스로 할 수 있는 기술. 그리고 시간과 공간의 제약을 뛰어넘는 신개념 의료 서비스가 환자 중심의 새로운 의료 생태계를 만들고 있다. So I think the innovation for patients is important because they need to feel empowered to care for themselves. They need to understand, we need to engage patients at the time when they need care, not the time when it's convenient for the provider, but at the time when it's convenient for the patient. And I think the solutions and the devices and things that are really focusing on the consumer and focusing on the patient are going to make that easier and are going to help the patients care for themselves more effectively as well. 미국 동부 메인주의 한 병원에서 만난 외과 의사 라파엘 그로스만. Google Glass, for example, what I did with Google Glass, when I used the Google Glass for the first time ever, I was the first doctor who used Google Glass in the operating room. All I did is I put them on, and I turned them on, and I could stream my view of the procedure. So I was doing the procedure, and I was doing nothing. 지난 2013년 6월 그는 스마트 안경을 쓰고 수술을 집도했다. 내장에 관을 삽입하는 수술 전 과정이 의과대 학생들에게 실시간으로 생중계됐다. Ask them questions, I give them answers, and they were not looking at the view of the procedure by a camera, from the side. They were looking the same thing that my eyes were looking. So all they saw was my hand, almost as they were inside my head, operating. And they were not behind me trying to see. They were seeing the first row seat. Do several things. And again, it's a device that maybe was designed for play, but it allows you to 같은 해 라파엘 박사는 테드 강연장에서 자신의 경험을 나누기도 했다. It's really here to help us in healthcare. 개척자와 같은 그의 모험 덕에 디지털 기기의 새로운 가능성을 타진할 수 있었다. Okay, Glass. Give me patient information. D. Smith, beware. Allergic to latex and blood pressure 140/90. Okay, Glass. Give me timeout info. Timeout complete. Okay, Glass. Record an op note and take an order. Recording. 스마트 안경을 통해 의료진은 환자의 정보를 확인할 수 있다. 특히 위급 상황에서는 멀리 있는 의사와 구급대원이 신속하게 소통할 수 있는 연결고리가 된다. Providers having glass to glass communication or wearable device to wearable device communication, where you can show exactly the view that you're having. 라파엘 박사는 이런 디지털 기기를 잘 활용하면 비용은 물론 효율성에서도 환자에게 도움이 된다고 믿는다.
So I heard you're having some abdominal pain, huh? Yes. How's that going? It's been going on for a while, or? It has. Yeah. Any other symptoms besides the pain? Or? Just some heartburn and pain. Okay. Sure, that's Okay, fine. let's have you laid back a little bit. There you go. And then, so where's the pain at? What part of your abdomen? And if anything hurts, you let me know, okay? Just give me a nice big breath, okay? Oh, in and out. You had an X-ray last week, correct? Yeah, let me see if I can look at the X-ray real quick. You see, on the X-ray, it's actually good. So, and so the pain is in here. I'm going to start this part, not too painful at all. Huh? How about here? Nope. Not at all. How about here? Nope. Not at all. Nope. Okay. This area hurts the most. If it Yes. hurts too much, just let me know. Okay. All right. A little bit, huh? It hurts in there. Being a barrier between the humans, you know, the doctor, the patient, the provider, the nurse, the patient, is actually, I think, the opposite. I think that if we use the technology in a smart way, then we can improve the connection. I can sit closer to you, and rather than being distracted in the computer, I can be, you know, looking at your face and maybe holding your hand or giving you some support, some empathy. Better human contact by better use of the technology. 라파엘 박사는 다양한 디지털 기기들을 진료에 활용하고 있다. 허공에 손가락을 움직여 기기를 움직이는 또 다른 디지털 안경. This is all simulated, but you can, look at the patient's records. 영화의 한 장면을 연상시킨다. It's just a computer in front of your eyes, but it's the only one in the market that has, that you can do this. You know what I mean? That you can just use gestures to manipulate the images on the screen. 모든 의료 서비스가 환자 중심으로 변화하고 있는 현실. 라파엘 박사는 의료진이 먼저 나서 다양한 디지털 기술을 적극적으로 진료에 적용해야 한다고 생각한다. Like a movie, like Minority Report movie, you can do that. Okay, let me just turn my 360-degree camera, the Theta camera, and recording video of the patient. Okay. 라파엘 박사가 보여주는 또 다른 디지털 기기는 가상현실 디바이스. 360도 카메라로 촬영한 영상 덕에 고개를 움직이는 대로 현장을 볼 수 있다. Okay, so now we have the cecum. Appendix was cut there. Interestingly, that's what was divided. They left a little bit of appendix. And this is. 이건 역시 실시간으로 수술을 관찰하는 의대 교육에 활용할 수 있다. 물론 아주 멀리 떨어진 곳에서도 수업이 가능하다. So imagine a nurse in Africa, or a doctor in Africa, or Latin America, or Asia, or anywhere, or in the United States, with not much experience, they can sit down and they can watch an expert do an operation, and they can learn from it. Very powerful. Very powerful. 디지털 기술 혁명이 가져올 의료 산업의 미래. 우리의 삶을 어떻게 바꿔놓을까? 현재 디지털 헬스케어 시장은 빠른 속도로 성장하고 있다. 오는 2020년에는 8천조 시장이 될 거라 예측한다. 인공지능, 유전자 분석, 빅데이터 등 첨단 기술이 헬스 산업에 접목되는데 특히 개인용 맞춤 의료 분야가 부상할 전망이다. 내 건강은 내가 관리하는 시대가 도래한 것이다. 그에 따라 많은 스타트업 기업들은 개인용 디지털 기기 개발에 열을 올리고 있다. 이 산업 전체를 그 데이터의 흐름으로 봅니다. 그래서 그 데이터를 측정하는 스타트업들, 그리고 데이터를 이제 통합하는 기업들, 그 데이터를 이제 해석하고 분석하는 기업들,
그리고 그걸 활용해서 치료를 하는 기업들 크게 4가지로 이제 볼 수 있을 것 같고요. 이 분야가 사실은 과거에 병원이 커버하지 못했던 어떤 영역이라서 이 분야에 아무래도 디지털 헬스케어 스타트업들이 많이 초점을 많이 맞추고 서비스를 만든다든지 제품을 만든다든지 그렇게 하고 있습니다. 인류는 무병장수를 꿈꾸지만 현실은 유병장수 사회다. 건강의 적신호가 켜진 비만의 나라 미국. 심혈관 질환, 당뇨, 암 등 만성질환 유병률은 꾸준히 늘고 있다. 많은 미국인들은 건강관리에 스마트폰 앱을 이용하고 있다. Well, to check my health personally, I use Fast Secret, and that's an application I can use to track my meals, track my weight, track my macros, which is the food I eat. I'm able to see how much per protein, carbs, or fats that I'm intaking. So I use those to track my personal inside health. Probably so 3 or 4, yeah, because I have an iPhone, so it comes with the My Health app too, and that syncs with everything. My employer gives you rewards, actually financial rewards, so I get like $20, $40 if I walk a lot, so they have an app for that too. Probably actually 5 or 6. Let me show you here. It's really great. Yeah, the new map, I mean, it's more social. So I have a live coach that I can talk to all the time that helps me with tips and tricks on eating and exercise. And I also have a group that I can share pictures with of my food, and we help motivate each other. 6개월 전 다이어트를 결심한 타티아나. 타티아나는 앱 프로그램에 따라 다이어트를 진행 중이다. Hi, Laura. Can you see me? Yes, I can. Can you hear me okay? Yes, I can. How's it going? Good, good. I'm glad to hear it. How has the past few weeks been going? They've been going pretty well. I've been logging a lot, so I think that's pretty good. And I mean, I went once a week, so that was good. But That's awesome. Yeah. But I don't know. Like work's been really busy, and I guess I've been staying late, and then I'm too tired. So. More energy, or you might have more free time to do it? Actually, I might, maybe in the mornings. I mean, I usually have more energy in the daytime, so. That's good. That's good. 식단과 운동 관리는 물론 1:1 개인 상담 서비스까지 제공되기 때문에 상담사와의 화상 통화는 타티아나의 일상이 됐다. Has that flexibility. That's such a good idea. Yeah. 그 덕에 타티아나는 번번이 실패하던 다이어트를 6개월이나 지속할 수 있었다. Go by yourself? Yeah, I mean, the coach is so helpful. She's really motivating, and she gives me other ideas too. Like, say I'm bored of this workout, she'll be like, well, maybe try this, or other things like that. So she helps me a lot. 타티아나의 일상 중 가장 눈에 띄게 달라진 건 야외 활동이 많아졌다는 거다. 앱을 이용해 자신의 일상을 기록하고 관리하다 보니 활동량을 늘리기 위해 어떻게든 움직이려고 노력한다. I'm trying. Before I went from sitting on the couch all day, and now I'm trying. So I try a bunch of different exercises. Sometimes running, sometimes classes at my gym. So yoga. 결과도 만족스럽다. 다이어트를 시작한 지 6개월 만에 7kg 가까이 감량에 성공했다. I've lost like 15 pounds so far. I feel so much better. Like I can go up and down the stairs and I'm not out of breath, and I'm much happier. So that's really good. So I can have abs like that. You good? There you go. That's crazy. 실리콘밸리, 텍사스와 함께 뉴욕은 미국 헬스케어 스타트업이 모여있는 기술의 중심지다. 스타트업 특유의 자유로운 분위기가 물씬 풍기는 사무실. 이 회사는 건강관리 서비스를 제공하는 앱을 개발해 큰 성공을 이루었다. 이 기업의 공동 창업자 중 한 명인 정세주 대표는 한국인 사업가다.
Like, oh, is that happening already? I was going to. I apologize in advance that I will likely interrupt your. It's some branding stuff that Natalie's been working on. Sounds good to me. With the web. The value prop from. 2010년 4명으로 시작한 스타트업이 지금은 직원 120명의 튼실한 기업으로 성장했다. This is what we're currently working on. We're basically revamping a lot of the typography. 처음에는 스마트폰 만보기 기능으로 시작해 이제는 종합적인 건강관리 프로그램을 제공하고 있다. 전 세계 사용자만도 4천만 명. 6년 만에 업계 1위 기업으로 도약했다. 우리 눈뿐만 아니라 대부분의 모바일 그리고 모바일 떠나서 이 기술 회사들의 동향은 인공지능을 내세워서 다 모든 서비스를 마무리하는 것을 원하지 않아요. 인공지능 자체를 겸손하게 내려놓는 거죠. 그리고 사람을 넣습니다. 사람을 거기다가 이제는 사람이 직접 핸드폰을 통해서 대화 나누고 관리해드리는 서비스로 바꿨습니다. 이제는 개인뿐만 아니라 기업과도 연계해 프로그램 개발을 계획하고 있는 정세주 대표. 그는 처음 기업을 시작할 때처럼 지금도 뉴욕 공원 주변을 걸어다니며 회의를 한다. 건강관리 프로그램 개발자들이 몸소 생활 속 건강관리를 실천해야 하고 그것이 새로운 소프트웨어 개발에 도움이 된다고 생각한다. 이렇게 네. 거리에서 걸어다니면서 회의하시는 이유가 있을 것 같아요. 있어요. 첫 번째는 운동할 시간이 없는데 이렇게 해서 운동을 좀 할 수 있고요. 두 번째는 걸으면서 얘기하면은 긍정적으로 대화가 되더라고요. 항상 그랬어요. 거꾸로 제가 질문 드리고 싶은 게 걸어가면서 얘기하는데 화내기 어렵습니다. 가만히 앉아 있을 때 화내기 쉬워요. 걸으면 화내기 어려워요. I'm saying like, and if you walk and talk, can you get angry? No, it's That's what I'm impossible. saying. If you walk and talk, Especially in a park. exactly, Yeah, and it's beautiful. nice weather and a green it there, it's hard. 그러니까 걸으면서 대화하는데 화내는 사람 별로 없어요. 특히 이렇게 이제 비즈니스 대화하고 있는데 그래서 걸으면서 해요. 디지털 기술과 결합한 개인용 헬스케어 프로그램은 지금도 진화를 거듭하고 있다. 한국의 현실은 어떨까? 유병장수 사회이긴 우리나라도 마찬가지. 가파른 고령화까지 겹쳐져 만성질환자 인구도 꾸준히 늘고 있다. 2020년에는 전체 환자의 37%가 넘을 것으로 전망한다. 이런 환경에서 한국의 스타트업들도 부지런히 제품을 개발 중이다. 색깔도 환자에게 어떤 따뜻한 웨어러블 재활 글로브를 개발한 스타트업. 뇌졸중 발병 후 이어지는 마비 증상을 완화하기 위해 재활 글로브를 개발했다. 저희 사실 아버님이 뇌졸중으로 돌아가시고 저희 큰아버님 두 분이 뇌졸중으로 고생하시다가 돌아가셨는데 그래서 그 환자와 가족들이 어떠한 그 고통과 어떤 어려움을 겪고 있는지를 알고 있기 때문에 이러한 제품이 있으면 그분들에게 도움이 될 수 있지 않을까라는 생각으로 제품을 개발하게 됐습니다. 하드웨어 개발도 개발이지만 이 스타트업에서 고심하는 건 소프트웨어 개발이다. 지루하지 않게 훈련에 참여하기 위해 게임 소프트웨어를 결합시켰다. 환자들은 현재 40여 개의 게임을 통해 재활 운동을 할 수 있으며 한 달에 하나씩 새로운 게임을 추가하고 있다. 그 현장에서 치료를 하시는 치료사분들이 많은 피드백을 주고 있으세요. 그래서 실제 치료를 하시면서 이런 콘텐츠가 있었으면 훨씬 수월하겠다 하시는 것도 있고 환자들이 이런 니즈가 있어요 하는 게 있으면 이제 그런 스토리로 엮어서 게임을 만드는 경우도 있고요. 재활 글로브는 이미 상용화되어 병원과 재활치료센터에서 실제 재활치료에 활용되고 있다. 47의 박소영 씨는 지난해 7월 뇌졸중으로 쓰러졌다. 뇌출혈이라는 게 뭔지도 몰랐어요. 근데 이제 수술하고 이제 병원에서 이제 그냥 뇌출혈이라고 하니까 그냥 그런가 보다 뇌출혈이 이런 병이라는 걸 몰랐어요, 저는. 좀 뇌출혈이 손상되면서 왼쪽 눈이 조금 덜 보이고요. 그 전에 비해서 그리고 왼쪽 팔다리가 마비가 와서 생활하기가 불편해요.
병원의 추천으로 박소영 씨는 일주일에 닷새 30분씩 스마트 글로브를 착용하고 재활 치료를 받고 있다. 자, 앞으로 손에서 뒤로 더 주세요. 뒤로 더 주세요. 그렇죠. 더 유지. 자, 다시 안으로. 쭉. 자, 좀 더 가야 되면 더 뒤로, 더 뒤로, 더 뒤로, 더 뒤로. 도움이 되죠. 더 재밌고 움직이는 게 제가 손을 움직임으로써 그 수행 동작이 눈에 모니터에다 보이니까 제가 얼만큼 하고 있는 게 눈에 보이니까 그냥 하는 것보다 재미는 있죠. 손가락 쪽으로. 재활 훈련의 경우 끝까지 정확하게 동작을 수행하는 게 중요한데 그렇게 해야만 뇌를 자극해 이전의 동작 패턴을 되살릴 수 있다. 보통 환자들이 정확한 동작을 하지 않으면 이제 그거를 정확하게 수행을 했다고 피드백을 그 모니터에서 주지 않기 때문에 조금 더 정확하고 세밀하고 미세한 동작까지도 가능하게 하기 때문에 조금 더 환자들한테 도움이 될 것 같습니다. 한 대학 연구동에 자리한 또 다른 스타트업. 로봇 기술을 헬스케어와 접목시키는 기술 개발이 한창이다. 특히 이들이 집중하고 있는 로봇은 WA 시리즈. 워킹 어시스트란 뜻의 이 로봇은 노약자나 장애인을 위한 보행 보조 로봇이다. 개인의 근육 발달 정보나 보행 패턴에 맞춰 로봇을 움직이게 하는 것이 기술의 핵심. 보행 패턴을 재생을 시켜줘야 되면은 로봇이 그 패턴을 따라가야 되잖아요. 그거와 관련해서 이제 각 관절 모터들이 그 각도들을 잘 따라가는지 그리고 뭐 주기라든지 크기들을 조절하는지 기타 등등의 제어를 하는 부분이 여기서 들어갑니다. 이 스타트업은 2011년부터 꾸준히 외골격 로봇을 개발하여 현재 30개가 넘는 특허를 보유하고 있다. 산업재해가 늘고 사고나 질병으로 인한 장애인 비율이 높아지는 현실에서 재활 로봇 개발은 각광받는 분야다. 저희가 그 정상인의 보행 데이터를 수집을 해서 그거를 의사 선생님과 상의한 후에 그 환자분들의 재활 치료를 극대화할 수 있는 보행 데이터를 만들어서 그거를 그대로 이제 그 각도대로 추종할 수 있게끔 모터를 제어하고 있습니다. 현재 보행 재활 로봇은 임상 실험을 진행 중이다. 실험에 참여한 이진호 씨는 갑작스런 뇌졸중 증세를 겪으며 왼쪽 편마비를 극복해야 했다. 일단 로봇 치료라고 말을 들었기 때문에요. 이거는 정말 해보고 싶어가지고 바로 그래서 뭐 망설임 없이 바로 신청을 했습니다. 오른발 들어보시겠습니다. 이 로봇을 이용한 재활 치료의 특징은 개인 맞춤형. 모든 로봇의 움직임이 환자의 원래 보행 패턴에 맞춰 움직인다. 처음에 한번 세팅을 해서 저희가 기록지에다가 그 수치들 다 기록을 해놓고요. 그렇 다음부터는 이제 다음 환자분 오실 때마다 한 10분 정도 세팅을 다시 해서 그렇게 진행을 하고 있습니다. 한 번에 30분씩 12주에 걸쳐 훈련이 진행됐다. 보세요. 팔도 이렇게 자연스럽게 왼팔을 앞뒤로 하셔도 좋아요. 환자들은 로봇의 도움을 받아 마비전처럼 걷는 훈련을 받게 되는데 이 과정을 통해 새로운 뇌의 신경회로가 만들어진다. 이 로봇을 이용한 보행 훈련에서 제일 중요한 거는 일단 자연스러운 보행 패턴, 정상 옛날에 아프기 전에 있었던 보행 양상하고 가능하면 똑같은 보행을 만들어주는 게 제일 중요하고 가능하면 지금 저희 게이트 이미 패턴을 이분 환자분의 그 원래 걸었던 그 정상적인 게이트 스피드, 보행 스피드에 맞춰서 가능하면 이렇게 세팅이 된 거고요. 그래서 그걸 이용해서 이제 비슷하게 만들어주는 그런 훈련을 하고 있는 겁니다. 뇌졸중 환자의 3분의 2가량이 제때 치료를 받지 못해 영구적인 장애를 안고 살아간다고 한다. 조기의 빠른 재활 치료가 관건이다. 뭐 발목이라든지 모든 그 움직임이 예전에 정상이었을 때 걸음걸이처럼 나오는데 기계를 벗으면은 그렇게 안 돼요.
웨이트 피리어드 3. 조금 더 빨리 해보겠습니다. 그런 현실에서 의학과 접목된 로봇 기술은 새로운 희망의 가능성을 열고 있는 것이다. 현재까지 13명의 임상실험 결과 2명을 제외한 11명의 실험자가 10% 이상 보행 능력이 향상되었다. 저희들이 마치 약물 처방하듯이 약 30일 처방하듯이 정말 의료법 안에 법 테두리 안에서 재활의학과 의사들이 환자분들한테 처방하는 물리치료의 한 방법처럼 보조기의 일종 하나처럼 그렇게 처방되고 그래야만 아마 우리나라에 있는 많은 장애인들이 싸고 편하게 혜택을 누릴 수 있을 것 같습니다. 정보통신 기술로 거리의 장벽이 무너지고 모든 데이터들이 서로 연계되는 새로운 생태계의 탄생. 그러한 변화 속에서 기술을 통해 의사와 환자가 만나게 되는 세계 원격 의료 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 미국의 경우 의사 한 명당 환자 수가 무려 평균 370명. 보스턴은 더 열악해 2달 넘게 기다려야 진료를 받을 수 있다. IT 업체에서 엔지니어로 일하고 있는 브루스 반드 씨는 심장병으로 치료를 받은 후 눈과 귀에 이상을 느꼈다. 사흘 전 병원을 다녀온 후 현재 진료를 받는 곳은 회사 의무실. This way. Have a seat right here. We'll prep you for Dr. Ciatone. The image that you said was taken on May 20th. Correct. When you first reported the issue to Dr. Ciatone? You can see the sty there from the initial. 전문의의 진료를 받기 전 자료와 현재 상태를 먼저 확인한다. Blood pressure, temperature looks okay. And you're not in any pain right now? No, not at all. But this is the follow-up that Dr. Ciatone wanted to schedule. Correct. Okay. How is it going to be work great? What is the beauty of the telemedicine to you? Well, the beauty is I can be seen, or any employee at my workplace can be seen and cover many different medical specialties. So not just for my eye. If I had a cut or a lesion or something wrong with my heart or something like that, we can immediately call the doctor. The clinic can call the doctor, and then I can be seen immediately. And if we need to be transported or things like that, then that stops it. 드디어 전문의와의 진료가 시작됐다. 의사는 사흘 전 만났던 하버드대 응급의학과 교수. 원격 의료 장비가 있어 가능한 일이다. Yep. Here we go. How's that image? 다행히 심장병과는 관계없는 탈핵기라는 진단을 받았다. I don't know what's going on. Just a little muffled in the right ear. Just want to make sure it's okay. 다른 이상이 없는지 귀까지 확인하는 환자. So I just pulled up your camera now and I'm looking in. So your tympanic membrane, what we call your eardrum, looks good. I don't see any signs of infection. You know, sometimes you can have intermittent pain. It depends. Sometimes it's related to allergies. 이 원격 진료 기계에는 심전도, 초음파 등 8가지 기초 검사를 할 수 있는 의료 기기들이 구비되어 있다. Okay. Very good. So I do have a heart. You have a heart and it's beating. 비싼 의료비 때문에 병원의 문턱이 높고 의사가 부족한 미국. 새로운 대안으로 원격 의료가 화제의 중심에 서 있다. 그리고 많은 스타트업 기업들은 원격 의료 시스템을 가능하게 하는 하드웨어와 소프트웨어 개발에 집중하고 있는 현실이다. 미국 같은 경우에는 그 도시별로 볼 때에는 그 의료 접근성이 굉장히 낮은 부분인데 그런 상황 하에서는 이 원격 의료를 활용하게 되면 이 화상 통화나 이 통화를 하는 것이 좀 제약이 있기는 하지만 한 10분이나 그날 이제 의사를 볼 수가 있기 때문에 효용이 훨씬 큰 것입니다. 반면 국내에서는 도서상관 지역이나 군부대냐 이제 원양어선들에 계신 분들한테 그 의료 접근성이 낮은 분들에게는 이제 필요하다고 보고 있습니다. 국내에서 가장 먼저 원격 의료가 도입된 곳은 군이다. 의료종합상황센터에서 군 의료 컨트롤 타워 역할을 맡고 있다.
네. 훈련 중 낙상 환자 발생했다고요? 한 6m 정도에서 추락했고 지금 의식 없는 상태라고요? 상황장비 헬기 가용 여부 좀 알아봐 줄래요? 네. 지금 강원도 전방 지역에서 낙상 환자 발생해서 헬기 지원 요청드립니다. 지난해부터 본격적으로 원격 의료 시범 사업을 확대한 상태. 지난 한 해 45건의 사고 현장에서 47명의 응급 환자를 구조했다. 예전에는 전문의 하나 상담할 사람이 없기 때문에 의무병의 이야기만을 의지했던 그런 상황이었습니다. 그래서 굉장히 그 짚이 아무도 없는 고립된 지역에서 굉장히 그 심적인 부담을 느꼈었는데 지휘관들이 더 좋아하는 그런 상황이어서 이제 앞으로 확대될 텐데 그런 어떤 격오지들, 용사들이 열심히 고립된 지역에서 근무를 하고 있는데도 불구하고 의사가 없어서 아파도 말도 못하고 하는 일들은 이제 우리나라에서는 사라질 수 있는 그런 시대가 곧 열리지 않을까. 응급 상황이 아니더라도 병원과 먼 거리의 전방부대에서는 아파도 치료받기가 쉽지 않다. 그런 어려움을 줄이기 위해 마련된 원격 의료 부스. 쉽게 말해 스마트 의료실이다. 버튼 하나만 누르면 대기하고 있는 의사를 불러올 수 있고 카메라를 통해 의사는 환자의 상태를 살펴볼 수 있다. 현재 의료종합센터에는 4명의 전문의가 24시간 상주하며 진료를 본다. 지금 뭐 심전도도 정상 소견이고 맥박도 정상이고 산소 포화도도 99% 정상 소견인데 지금 보니까 혈압이 99에 57 정도로 조금 뭐 정상 성인 남자보다는 조금 뭐 수축기 혈압이 조금 낮다고는 볼 수 있겠거든. 자, 목전이 잘 보이게 초점 맞춰서 캡처 한번 해볼까? 음악이 잘 보이도록 해서 좀 맞춰서 캡처 한번 해줘. 다시 한번. 우리나라의 경우 의료 서비스의 사각지대를 중심으로 원격 의료가 활약하게 될 것이다. 지난해 8월 일본은 일부 의료 소외 지역에만 국한되던 원격 의료 서비스가 전면 허용됐다. 이와 함께 원격 의료 서비스 산업이 꿈틀거리고 있는 상황. 프로그램을 개발해온 스타트업 기업들은 스마트폰을 통해 의사와 환자를 연결시키는 다양한 상품을 내놓고 있다. 앱 기반으로 의사와 환자를 연결시켜주는 이 스타트업의 경우 2만 명의 의사를 확보하여 거대한 네트워크를 구축했다. 그 덕에 연간 500만 명의 이용자가 이 서비스를 통해 원격 진료를 받는다. 日本は今少子高齢化に向けてどんどん突入していっている中ですね、ほとんどの地域が過疎化が始まっています。そういたしますと、医療機関もどうしても都市部に集中しがちになり、その田舎で安心してお暮らしできる、暮らしていただくための社会インフラとしての医療というものが非常に割高なコスト高になりつつあります。こういったことを解決できるプラットフォームになっていきたいと考えています。 지난 4월 발생한 구마모토 지진 때에도 활약을 했다는 원격 의료 서비스. 전문의를 만날 경우 5분 이용료가 우리 돈으로 약 16,000원 정도. 예약 상담이나 주치의 진료도 가능하다. 遠藤さんどうしました？そしたらちょっと眠たい。あららら。はい。もう薬使わなくていいのかな。痰が切れるお薬とかは一緒に飲んでてもらってまだいいのかなと思いますので、ではお大事になさってくださいね。はい、失礼いたします。はい、お大事に。今日取った血液検査が、病院では分かりますけど、こういうクリニックでは翌日にしか分からないんですね。それをお伝えしたい。でも明日もまた来てね。それはやっぱりお気の毒だと思うんですね。そういったところですぐこれを使って、連絡を取って教えることができれば、すごく便利ということになりますね。 인류의 혁명적 변화를 이끄는 디지털 기술의 발전. 병원은 어떻게 변화하게 될 것인가?
디지털 의료 기술을 적극적으로 도입해 종합적인 디지털 시스템을 구축한 한 종합병원. 여기 보시면 가장 눈에 띄게 달라진 건 환자와 의사의 상담 풍경이다. 여기도 마찬가지로 좀 좁아져 있고 붓거나 그러지는 않아서 이게 완전히 붓거나 여기 염증이 심하면 수술을 해야 되는데 지금은 그럴 정도는 아니에요. 그래서 운동하실 때 좀 조심하시고. 환자는 디지털 보드를 통해 다양한 정보를 의사에게 전달받는다. 여기서 이렇게 입체 영상으로 보시면 여기가 조금 좁아져 있는데 많이 심하거나 염증이 심하지는 않아서 수술할 정도는 아닙니다. 어제는 주사가 많이 들어갔고 지금은 그렇게 많이 들어가지는 않고 소변량도 괜찮고 아주 잘 유지되고 있습니다. 이게 혈압이나 이런 거를 저희가 모든 데이터를 연결시키는 종합 시스템 덕에 환자의 상태에 따라 검사 수치가 나빠지면 자동으로 의사에게 정보가 전달된다. 한데 옛날에는 다 괜찮고 뭐 심장 박동수나 호흡수 이런 것도 다 괜찮습니다. 실제 이런 이 보드가 있으면 또는 이런 시스템이 있으면 환자분의 상태를 종합적으로 모든 거를 다 한꺼번에 확인을 할 수 있고 의료진들 간에 이제 의사소통하는 것뿐만 아니라 환자분들과도 의사소통을 할 수 있어서 이런 그 병원 정보 시스템은 모든 거를 담고 있어서 그런 거를 이제 평가하기에 아주 좋고 활용도가 매우 높습니다. 그래서 환자분들의 만족도나 치료하는 의료진들의 만족도 그리고 전문성 이런 게 조금 더 향상될 수 있는 그런 시스템입니다. 2013년부터 시작한 병원의 변신. 모든 것을 디지털화하겠다는 새로운 도전은 변화하는 시대에 맞게 서비스를 혁신해야 한다는 생각에서 시작됐다. 환자 확인하겠습니다. 그리고 현재 이곳의 의료 정보 시스템은 중동 국가에 수출까지 됐다. 환자와 의사의 관계 혹은 간호사와 의사의 관계는 기본적으로 인간관계잖아요. 특히나 한쪽이 아픈 사람이고 한쪽은 치료를 해주는 사람이면 잘못하면 이제 그 주종 관계가 될 수도 있고 또 잘못하면 잘해주고 싶은데도 불구하고 어떤 환경 때문에 그러니까 충분히 시간을 못 내드리는 그런 단점들을 극복하는 데 이런 기술이 훨씬 더 잘 쓰일 수 있고요. 그 다음에 의사들 입장에서는 환자가 본인을 많이 신뢰할수록 사실은 치료의 만족도도 좋아지고 의사의 보람도 더 좋아지는 거거든요. 환자를 위한 시스템이라는 거는 궁극적으로 봐서는 그 덕이 환자한테서만 끝나는 게 아니라 그렇게 서비스를 제공하는 병원도 좋아지고 그 서비스를 제공한 의사도 좋아지는 거기 때문에 환자에게 만족도가 좋아지는 시스템이라는 거는 곧 궁극적으로는 의사들 본인에게 도움이 되는 거라고 저희는 생각을 하고. 미니 레이저 디스크 시술이란 디스크 제거 수술. 비교적 간단한 시술이지만 세밀한 외과 기술을 필요로 한다. 이 수술을 집도한 의사는 지난 2014년 스마트 안경을 쓰고 시술을 한 영상을 공개해 화제를 모았다. 지난 4월 그가 다시 의료용 스마트 안경을 쓴 건 이 시술을 참관하는 사람들 때문이었다. 수술 밖 회의실 모니터에는 스마트 안경을 통해 보이는 수술실 장면이 고스란히 재현된다. 외국인 의료진이 선진 기술을 배우기 위해 참관 중이다. In this way, doctors from developed countries like Korea can actually help bring technology and bring science to lesser developed countries which actually need them, where the expertise of Korean doctors are needed the most. I think the digital technology is a very useful tool. It makes the world closer and it makes us a global family. 스티브 잡스가 죽기 전 암 치료를 위해 시도했던 유전체 서열 분석. 유전자 분석 등 첨단의 의학 기술을 이용한 헬스케어 역시 이 산업의 새로운 화두로 떠오르고 있다. 특히 유전자 분석 연구는 병의 진단이나 치료를 넘어 예방의 영역까지 확대되면서 관심이 폭발하고 있다. 외국뿐만 아니라 우리나라에도 유전자를 활용한 헬스케어 프로그램을 만드는 스타트업이 생겨나고 있다.
미국의 유전자 건강 정보 분석 스타트업을 벤치마킹해 유전자 분석 서비스를 통한 건강관리 프로그램을 개발했다. 기존에는 어떤 그런 사후 처방의 어떤 의료 중심의 시대였다면은 이제는 이런 유전자 정보 분석이나 디지털 헬스케어를 이용해서 사전 예방의 건강 관리 또 맞춤 건강 관리 시대가 오지 않았나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 유전자 정보 분석을 위해 필요한 건 이용자의 타액이다. 타액을 이용해 유전자 정보를 분석하면 총 31가지의 분석 자료가 나온다. 체지방 분해 능력, 지방 대사 능력, 유당 분해 능력 등을 한눈으로 확인할 수 있다. 이것을 토대로 다이어트 프로그램을 제공하는데 이용자는 그곳에 따라 건강관리나 체중관리를 하면 된다. 유전적 특성을 고려했기 때문에 그것에 맞춰 운동량과 식이 조절을 할 수 있다. 이처럼 유전자 분석이 디지털 헬스케어와 접목되면서 보다 가까이 우리 삶 속으로 들어왔다. 디지털 헬스케어 같은 경우에는 질병 그 자체에 초점을 많이 맞추는 것도 있지만 한 개인의 인생에서 몸이 아프고 그다음에 건강하게 살기 위한 것을 도와주는 거기에 초점을 많이 맞추기 때문에 열암에서 무덤까지라는 말이 조금은 과거의 어떤 의료 시스템보다는 조금 더 이렇게 가까이 간다라고 얘기를 드릴 수 있겠네요. 인간의 어쩔 수 없는 굴레이며 욕망의 원천인 생로병사. 하루가 다르게 진화하고 있는 기술 발전은 새로운 시대를 예고하고 있다. 이미 와 있는 미래, 우리는 무엇을 준비해야 할 것인가?